Then take your textbook. I'm presenting my three. Unit 1, semester 2. જોતા જોતા જોઈએ તો એવું હતું કે schools will be reopened. તમે લોકો સ્કૂલે આવશો, will have the face-to-face communication and studies also. But I don't think so there is any hope. So semester 2 પણ આવી. અને semester 2 નો unit 1 we are going to start today. તમે છે આવું ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટડીઝ કે નથી ગમતું? ગમે છે. ગમે છે ને? So fine. Finally, you all are now positive. તમે લોકો positive થાવ છો. That is very good. તમારા મુખથી આ સાંભળવું કે ગમે છે, that is very fine. For a teacher, it's like compliment. જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ હતું તો એટલા નેગેટિવ થતું કે નથી સમજાતું and all that and all that. But when you only say કે ગમે છે તો like a gift, like a compliment to a teacher. Thank you so much for that positive attitude. We are proceeding our unit 1. And unit 1 છે એમાં એક starter activity માં એક a beautiful poem is there. Very beautiful poem. Normally હું આ poem જે છે એને એક્ટિવિટીના રૂપમાં પણ કરાવું છું. So we are also going to do this activity by the time when we'll complete our unit. Unit complete થશે પછી આની આપણે activity પણ કરવી છે because this poem is very important. This poem will make you learn about your dream, will make you be passionate about what you want to become in your future. ફ્યુચરમાં શું બનવું છે, શું તમારો ટાર્ગેટ છે, શું તમારો લાઈફનો એમ છે, that would be clear by this starter poem. Poem number 1. Actually યુનિટ જે છે એ એક સરસ મજાના સ્ટોરી ઉપરનું છે. But before that, there is a small poem, I will be that. છે ને તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર કે નથી? યસ. નથી. નથી? ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, ફર્સ્ટ પેજ ઉપર જ છે બેટા. મિસ પણ ટેક્સ્ટ બુક જ નથી. અચ્છા તો એમ બોલો ને કે મિસ ટેક્સ્ટ બુક નથી મારા પાસે તો ઓકે there is nothing to be worried about, just listen to me and I only have this PDF as the textbook page only. ને આ પ્રેઝન્ટેશન જે મને ખબર છે ઘણા લોકોની ટેક્સ્ટ બુક મે બી નહીં આવી હોય તો ટીચરે છે ટેક્સ્ટબુકનું ટેક્સ્ચ્યુઅલ પેજ જ યાદ કરવા રાખ્યું છે. So that would be easy for you to recognize things very sharply. So first જે છે it's about dream. It's about what you want to become in the future. Poem એવી કંઈક છે અને પોયમનું નામ I will be that. હરેક ઇન્સાનનું એક અલગ સપનું હોય છે, whether it's me or it's you. હરેક ઇન્સાનના અલગ સપના હોય છે. I can't force anyone. હું કોઈને ફોર્સ નથી કરી શકતી કે you have to be this because I like this. મને આ ગમે છે એટલે તમારે આ કરવું પડશે. I can't force anyone, nor can you force anyone to be what you like, right? So we'll learn this poem. One paragraph છે learn કરીએ, સમજીએ, then we'll mark out the hard words અને પછી જે છે એની આગળ જે activities and all જે છે that will complete. Clear? તો કોણ રીડ કરશે poem ને? Poem very important છે. બે મિનિટ મને બોલવા દે. 2 મિનિટ સોરી. બેટા મને 2 મિનિટ મને સમજાવી લેવા દો. હા આજે પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો એક બોયનું પિક્ચર આપ્યું છે અને એ બોય જે છે એ તમારી એજનો જ કીધો છે અને thousands of minds, thousands of thoughts are running in his mind. હરેક પેરેન્ટ્સ યા તો એના ગાર્ડિયનના એક ડ્રીમ હોય છે કે my son or my daughter will be like this or that. મોટો થઈને આમ બનશે. હરેક પેરેન્ટ્સનું કંઈ ને કંઈ સપનું હોય છે કે ડોક્ટર બનશે, એન્જિનિયર બનશે, રાઈટ? એવા બધા સપના હોય છે. બટ વોટ ઇઝ ધેર ઇનસાઇડ અ સ્મોલ કિડ? એક નાના બચ્ચાના ઝહેનમાં
એના માઇન્ડમાં શું ચાલે છે, એને શું કરવું છે, એવું કોઈ ધ્યાન નથી આપતું. So this poem belongs whole to you, to kids like you, કે જેના માઇન્ડમાં thousands of thoughts જે છે એ running about their future. They also have their own dream, right? So we are going to start our poem. Anyone will read out? કોણ read કરે છે? Sidra Fatima. Okay, Sidra, go ahead, beta. Read. I taught them when I grow up, I am not going to be, I, be a scientist or someone who, who reads the news on TV. No. કરો read No, આગળ. I want to be free. I am going to be free. They said, you can't know. You can't know. You can't be that. Okay, I told them. Actually, આ poem જે છે એના રાઇટર જે છે બ્રાયન પેટન છે. નામ શું છે? બ્રાયન પેટન. બ્રાયન પેટન જે છે ઘણી બધી આવી બધી બેલાડ્સ જે લખેલું છે ઓન કિડ્સ, બચ્ચાઓ પર, about their dreams, about their future and all that. So Brian Patton ની આ નાનકડી એવી poem છે. Actually, this poem is very brief. 78 paragraphs ની આ poem છે, but hardly only 3 paragraphs are being given in a well textbook. અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે મેઇન પેરેગ્રાફ છે. અગર આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમની ટેક્સ્ટબુકને ફોલો અપ કરીએ તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ઇન સ્ટાન્ડર્ડ થર્ડ યા ફોર્થ સ્ટાન્ડર્ડમાં આ પોયમ આવે છે. ઇટ્સ વેરી લોંગ પોયમ, ઘણી લાંબી પોયમ છે. 7 પેરેગ્રાફની આ પોયમ છે. સો ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ સેઝ લાઈક ધીસ. બ્રાયન પેટન આવું કહે છે, I told them when I grow up. I told them મતલબ એક નોર્મલ એક રેન્ડમલી એક વાત કરે છે કે આઈ ટોલ્ડ ધેમ, મેં કહી દીધું એ લોકોને, when I grow up, જ્યારે હું મોટો થઈશ, I am not going to be a scientist. હું કોઈ સાયન્ટિસ્ટ નહીં બનું, વૈજ્ઞાનિક નહીં બનું, or someone who reads the news on TV. ના તો કોઈ હું રિપોર્ટર બનીશ, someone એટલે કે કોઈ, reads એટલે કે વાંચવું, ન્યૂઝ સમાચાર on TV. ના તો મને કોઈ રિપોર્ટર બનવાની ઈચ્છા છે. નો, બ્લન્ટ ના કહી દે છે બ્રાયન પેટન. જે આ પોયમ જેને લખી છે, પોએટનું નામ છે બ્રાયન પેટન. બ્લન્ટલી ના કહી દે છે કે નો, મને સાયન્ટિસ્ટ પણ નથી બનવું, મને ન્યૂઝ રિપોર્ટર પણ નથી બનવું. વોટ હી સેઝ, આઈ વોન્ટ ટુ બી ફ્રી. એમ કહે છે કે મને ફ્રી રહેવું છે. I don't want to get attached in things. I don't want to get tied up in the things. મને બંધનમાં નથી રહેવું. I want to be free. મને આઝાદ રહેવું છે, મને ફ્રી રહેવું છે. I am going to be a tree. હું એક ઝાડ બનીને રહીશ. એમ કહે છે કે મને વૃક્ષ બનવું છે, મને ફ્રી બનવું છે, મને કોઈ વસ્તુથી બાઉન્ડેડ, બાંધીને રહેવું નથી. They say you can't, no, you can't be that. They say, જે ક્રિટિસાઇઝર્સ જે છે, જેને સમજાવે છે યા તો ફિર એને કોઈ કહે છે, એને એવી રીતે આન્સર આપે છે, યુ કાન્ટ, નો યુ કાન્ટ બી ધેટ. એમ કહે છે કે એક ઇન્સાન છે એ ક્યારેય એક વૃક્ષ નથી બની શકતું. Though he likes or dislikes, he has to choose any of the profession. એને પ્રોફેશન ચૂઝ કરવું જ પડે છે to build up his future, to build up his career. એને સમજાવે છે કે તું હજી એક નાનું બચ્ચું છો, એટલા માટે તને this things you feel like bond, you feel like બંધન and all, બાંધીને રાખે છે એવું લાગે છે તને, but when you grow up, you will learn, you will understand things. ત્યાં બધી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એને ક્રિટિસાઇઝર્સ એટલે કે જેને સમજાવવાવાળા હોય એને ક્રિટિસાઇઝર્સ કહેવાય. ક્રિટિસાઇઝર્સ એને કહી છે કે યુ કાન્ટ, નો યુ કાન્ટ બી ધેટ. તું એક વૃક્ષ બની શક નહીં. ઇન્સાન ક્યારેય વૃક્ષ બની શકતું નથી. હા, એ વૃક્ષને વાવી શકે છે, દેખરેખ કરી શકે છે, બટ ઇન્સાન ક્યારેય વૃક્ષ બની શકતું નથી. ક્લિયર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ગર્લ્સ? Yes, miss. વન્સ અગેન જો રિપીટ આઉટ કરાવી દઉં તો બે પ્રોફેશનની આ પ્રવાસ કરી. કયા બે પ્રોફેશન? સાયન્ટિસ્ટ અને ન્યૂઝ રિપોર્ટર. But the boy don't want to become a scientist also, nor he want to become a news reporter also.
આવું ઘણી વખત તમને થતું હશે. મેની અ ટાઈમ છે તમારા મમ્મી કહેતા હોય કે મારી દીકરી આમ બનશે, યા તો ફિર તમારા ડેડી બોલતા હોય કે મારી દીકરી મોટી થઈને આમ બનશે, મારું અધૂરું સપનું છે. તો કદાચ ક્લેશિસ થતા હોય, કદાચ તમારા પેરેન્ટ્સ અને તમારા જે મેચ ન થતા હોય, તો તમને પણ અંદર એક ફિલિંગ આવતી હશે કે લેટ મી બીકમ માય ઓન ડ્રીમ. મને મારું ડ્રીમ છે એને લીવ કરવા દેવું થતું હશે. તો સેમ યા પર આ બોય જે છે એમ જ ક્રિટિસાઇઝ કરે છે કે મને સાયન્ટિસ્ટ પણ નથી બનવું, મને ન્યૂઝ રિપોર્ટર પણ નથી બનવું. આઈ વોન્ટ ટુ બી ફ્રી. આઈ વોન્ટ ટુ બી ફ્રી લાઈક અ ટ્રી. એક ટ્રીના જેમ આઝાદ રહેવું છે, તો આઝાદ, તો ફ્રી, બટ યet અ લોટ ઓફ હેલ્પફુલ. એક વૃક્ષ ભલે સિમ્પલ લાગે છે, બટ એ ઘણું હેલ્પફુલ છે. ટ્રી જે છે ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇન્સાનને ખાવાનું પ્રોવાઈડ કરે છે, પેસેજર્સ જે બધા હોય છે, રાહદારીઓ, એને છાયો આપે છે. એનિમલ જે છે, હરાયા ઢોર જેને કહીએ એને આશરો આપે છે. તો આટલી બધી ડ્રીમ્સ એના માઇન્ડમાં ફરતી હોય છે કે આ નાનકડા બચ્ચાના માઇન્ડમાં, અને એમ કે છે કે મને આવું મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ નથી બનવું, બટ આઈ વોન્ટ ટુ બી અ ટ્રી. જોઈએ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં હજી બ્રાઇન પેટર્ન શું કહે છે. ગો એહેડ બેટા, સિદ્રા રીડ. I taught them, when I grow up, I am not going to be an airline pilot, a dancer, a lawyer, or a doctor. No, hug whales will swim Huge. in me. Huge. Huge. Huge, huge whales will, huge whales will swim in me. I am going to be the o- ocean. 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 They said, you can't be that. No, can't. No, you can't be that. Okay. So the second paragraph also state about the boy's dream. Again, a boy છે materialistic thing બારામાં કહે છે. I told them. એમ કહે છે બ્રાયન પેટર્ન જે છે એક ક્યુટની ફિલિંગ થી કહે છે કે I told them. મેં કહી દીધું એ લોકોને. When I grow up, જ્યારે હું મોટો થઈશ, I am not going to be a airline pilot. હું પાયલટ પણ નહીં બનું. A dancer. Dancer પણ નહીં બનું. લોયર, વકીલ પણ નહીં બનું. ડોક્ટર પણ નહીં બનું. અને આવા કોઈ પ્રોફેશનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી એનીથિંગ લાઈક ધીસ. શું કહે છે? હ્યુજ વેલ. હ્યુજ એટલે કે વિશાળ, મોટી મોટી મછલીઓ. વેલ્સ એટલે કે યા પર બતાવી જ છે વેલ માછલી, કે મોટી મોટી મછલીઓ મારી અંદર આઝાદ કરી શકે. હ્યુજ વેલ સ્વિમ ઇન મી. મારી અંદર તરી શકે, આરામથી રહી શકે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી ધ ઓશિયન. એટલે છે કે મને ઓશિયન બનવું છે, મહાસાગર. ઓશિયન એટલે કે મહાસાગર કહેવાય છે. એમ કે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકેમ એન ઓશિયન. મને મહાસાગર બનવું છે. વર્લ્ડ પૃથ્વીની સૌથી મોટી વસ્તુ મને બનવું છે, દેટ ઇઝ ઓશિયન. કે મારી અંદર હરેક નાની નાની વસ્તુ સમાઈ જાય અને હું બધાની હેલ્પિંગ કરી શકું. હેલ્પિંગ મને એવું એક વસ્તુ બનવું છે. બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ એરલાઇન પાયલટ. મને પાયલટ નથી બનવું, મને ડાન્સર બી નથી બનવું, લોયર પણ નહીં, ડોક્ટર પણ નહીં, ન્યૂઝ રિપોર્ટર પણ નહીં, સાયન્ટિસ્ટ પણ નહીં. બટ either I want to be a tree or either I want to become an ocean. જેના વજહથી અગર ઓશિયન બનીશ તો હરેક નાના નાના જીવ છે મારી અંદર સમાઈ જશે અને છે એ લોકોનો હેલ્પફુલ થઈ શકે. એવી એની સોચ છે. એની સોચ ખરાબ નથી, બટ એની સોચ જે છે એ રિયલિટીમાં થવું ઇમ્પોસિબલ છે. એક ઇન્સાન ક્યારે ઓશિયન નથી બની શકતું. હા, ઇન્સાન જે છે એનું દિલ જે છે દરિયા જેવું મોટું બનાવી શકે બાય હેલ્પિંગ એવરીવન. ગ્રીડી નેચર ના રાખીને, લાલચુ નેચર ના રાખીને, હરેક ઇન્સાનની હેલ્પ કરીને એવું દરિયા દિલ રાખી શકે છે. બટ એક ઇન્સાન ક્યારે દરિયો નથી બની શકતું. એક ઇન્સાન ક્યારે ઝાડે નથી બની શકતું. યસ, જેના બેનિફિટ છે ઇન્સાન એના નેચરમાં લાવી શકે છે. જેમ એક ટ્રી છે, છાયો આપે છે, ફ્રૂટ્સ આપે છે, ઇન્સાનને હેલ્પ કરે છે અને એનિમલ્સને હેલ્પ કરે છે. તો એવો નેચર જે છે હ્યુમન બિંગ એના નેચરમાં ડેવલપ કરી શકે છે. બટ એક ઇન્સાન ક્યારે ટ્રી નથી બની શકતું. એક ઇન્સાન ક્યારે ઓશિયન બની શકતું નથી. સોચ એની ગલત નથી, બટ થિંગ ઇઝ બ્રાયન પેટર્ન એમ કહે છે કે તારી સોચ ગલત નથી, પણ જે તું સોચે છો એવું ઇન્સાન ક્યારે બની શકતું નથી. શું કહે છે? They say you can't be that.
નો યુ કાન્ટ બી ધેટ. તું આવું બની શકતો નથી, તું આવું ક્યારેય બની શકીશ નહીં. યસ, એના ખાલી ગુડ પોઈન્ટ્સ છે, એ તારામાં ડેવલપ થઈ શકે, બાકી તો એવું બની શકતો નથી. ક્લિયર ગર્લ? તો આપણે આગળ મૂવ અહેડ. સમજાઈ ગયું ને ગર્લ્સ આ પેરેગ્રાફ? તો વિલ મૂવ અહેડ ઓન થર્ડ પેરેગ્રાફ. યસ ઓર નો? Yes. હા મિસ. યસ. એક્ટિવ અને મને આન્સર આપો તરત જ. ચલો બેટા રીડ કરો. I told them I am not going to be DJ. Be a DJ. I a computer programmer, a musician, or a or a hmm? Beautician. Decision no. Streams No, will beautician. लिख रहे हैं beautician. beautician no. Streamers will follow through me. I'll be the homes of eagles. Eagle. It'll be Eagle. full of it'll be full of valleys and fon- Fountains. fountains. I am going I am going I am going to be a range of mountains. They said, You can't be that. No, you can't be that. Okay, once again a third paragraph માં boy જે છે Brian Patton જે છે એક kidney filling ને વાત કરે છે. Once again I told them I'm not going to be a DJ. એ છે હું કોઈ DJ પણ નહીં બને. DJ શું છે તમને બધાને ખબર જ છે. ખબર છે ને what is DJ? Yes. શું હોય છે DJ નું કામ? ગીત વગાવું. કેવા ગીત વગાડે? લાઉડ છે સોંગ્સ જે છે એ વગાડે છે. અને સિમ્પલ જે સોંગ હોય છે એની અંદર ઘણું બધું એ લાઉડ મ્યુઝિક નાખી અને સોંગને જે છે એ રિક્રિએટ કરે છે. પ્રોફેશનલ ડીજે કહેવાય છે. તો વોઇસીસ કે મને ડીજે નથી બનવું અને ડીજે બનવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર એને કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર બનવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. મ્યુઝિશિયન સંગીતકાર બનવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. બ્યુટિશિયન એટલે કે જે અલગ અલગ બ્યુટી ટિપ્સ આપે છે વેધર ઇટ્સ ફોર અ મેન ઓર વિમેન. અલગ અલગ સ્કિન રિલેટેડ યા તો હેર રિલેટેડ ટિપ્સ બધી આપે છે બ્યુટી પાર્લર યા બ્યુટિશિયન એને બ્યુટિશિયન કહેવાય છે. તો એમ કે છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ ડીજે, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, મ્યુઝિશિયન ઓર બ્યુટિશિયન. મને આ કોઈ વસ્તુ બનવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. અ બ્લન્ટ નો, ચોખ્ખી ના કહી દે છે. સ્ટ્રીમ્સ વિલ ફ્લો થ્રુ મી. સ્ટ્રીમ એટલે કે પાણીના ઝરણા. તમે જોઈ જ શકો છો અહીંયા પાણીનું ઝરણું પણ બતાવ્યું છે. અને સ્ટ્રીમ કહેવાય. પાણીના નાના નાના ઝરણા જે છે એ પહાડમાંથી ટેકરીઓમાંથી પડતા હોય અને વહેતા હોય ને એને સ્ટ્રીમ્સ કહેવાય છે. તો સ્ટ્રીમ્સ વિલ ફ્લો થ્રુ મી કે નાના નાના પાણીના ઝરણાઓ જે છે વહેશે. ફ્લો એટલે કે વહેવું. થ્રુ મી એટલે કે મારા વડે, મારા અંદરથી વહેશે. આઈ વિલ બી ધ હોમ્સ ઓફ ઈગલ. હું જે છે ઈગલનું ઘર બનીશ. આઈ વિલ બી ફુલ ઓફ વેલીઝ એન્ડ ફાઉન્ટેન્સ. હું જે છે આઈ વિલ બી એટલે કે હું બનીશ. શું બનીશ? તો કે વેલીઝ. વેલીઝ એટલે કે ખાઈ. પહાડ હોય, બે પહાડ હોય તો બે પહાડની વચ્ચે જ્યાં જગ્યા રહે છે ઊભી એને ખાઈ કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં. એને ઇંગ્લિશમાં વેલી કહેવાય છે. વેલીનો મતલબ શું થાય છે? ખાઈ અથવા તો ખીણ, તમે જે બી કહો. તો એમ કે છે કે આઈ વિલ બી ફુલ ઓફ વેલી. મોટી મોટી ખાઈથી, મોટી મોટી ખીણથી ભરેલો બનીશ. ફાઉન્ટેન્સ. ફાઉન્ટેન્સ એટલે કે પાણીનો ધોધ. મારા અંદરથી પાણીના ધોધ પડે હું એવો બનીશ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી અ રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન. એમ કહીશ કે મને પર્વતમાળા બનવું છે. મને કોઈ આવા મટીરિયલિસ્ટિક પ્રોફેશનમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી બટ મને રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન જેમાં અહીં આપેલી છે આટલા બધા માઉન્ટેન્સની શ્રેણી આપેલી છે. રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન એક સાથે આટલા બધા માઉન્ટેન્સની શ્રેણી આપેલી છે. સેમ મને આવી રીતે માઉન્ટેન રેન્જ બનવું છે કે હું અલગ અલગ રીતે દરેકને હેલ્પ કરી શકું. નાના નાના પાણીના ઝરણા મારી અંદરથી વહી શકે. ઈગલ્સ જે છે એ એના ઘર છે મારી અંદર બનાવી શકે. નોર્મલી ઈગલ જે છે
એ ઝાડમાં એનું ઘર નથી બનાવતી, ઉપર ટેકરી યા તો પેલા માઉન્ટેન્સ ઓનલી ઈગલ્સ મેક ધેર હોમ્સ. તો એમ કહે છે કે ઈગલને ઘર બની શકે હું એને આશરો આપી શકીશ. એન્ડ બિફોર યોર વેલીઝ એન્ડ ફાઉન્ટેન, મોટી મોટી ખાઈ અને પાણીના ધોધ મારા અંદરથી પસાર થશે. So I want to become a range of mountains. મને પર્વતમાળા બનવી છે. શું કહે છે ક્રિટિસાઇઝર્સ? They said you can't be that. No, you can't be that. Criticizers અને once again સમજાવે છે કે you can't be that. તું આવું નથી બની શકતો. No, you can't be that. આ બનવું અશક્ય છે. You can't be that એટલે કે તું આવું નથી બની શકતો. અને no, you can't be that એનો મતલબ એમ કે આ અશક્ય છે. જે તું સોચે છો એવું રિયલમાં બનવું અશક્ય છે. બટ એના ગુડ પોઈન્ટ જે છે that we can develop in our nature. ખાલી એનાથી સારા સારા વાત જે છે એને નેચરમાં ડેવલપ કરીને એવું કરી શકાય છે. બટ યુ કાન્ટ બી અ માઉન્ટેન. ઇન્સાન ક્યારેય માઉન્ટેન બની શકતું નથી. ક્લિયર આ પેરેગ્રાફ પર? એની Yes. હાર્ડ વર્ડ કોઈ એવો વર્ડ હતો કે જેને સમજાયો હોય આની અંદર પેરાગ્રાફની અંદર? ના ના સમજાઈ ગયું. તો વન્સ અગેન જો રિપીટ કરીએ, હજી લાસ્ટ મેઇન પેરેગ્રાફ તો બાકી છે. બ્રાયન પેટર્ને તો યા પર કિડની વાત જ કરી, કિડના સોચની વાત કરી. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં એને શું નહોતું બનવું યાદ કરો તો? ફર્સ્ટ ડોક્ટર, પેરેગ્રાફમાં કયા? ડોક્ટર, સાયન્ટિસ્ટ, સાયન્ટિસ્ટ. સાયન્ટિસ્ટ અને બીજું શું હતું? ન્યૂઝ રિપોર્ટર. ન્યૂઝ રિપોર્ટર. રીડ જે કરે ને ન્યૂઝ ટીવીમાં, એને એ નહોતું બનવું. તો એને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં વોટ હી વોન્ટેડ ટુ બીકમ, એને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં શું બનવું? ટ્રી. યસ, વેરી ગુડ. ઓકે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં શું હતું? મને નહોતું બનવું સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. અને ડાન્સર, ડોક્ટર કે વકીલ કે એવું બનવું હતું ગમતું. પાયલોટ કે તો એને શું બનવું હતું લોયર. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ? તો સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં એને શું ઈચ્છા બતાવી હતી બનવાની? ઓ પરથી સ્ટાર્ટ થાય. ઓ ફોર ઓરેન્જ. તો ઓ ફોર ઓશિયન. યસ, વેરી ગુડ. ઓશિયન મતલબ મોજા. સમુદ્ર સમુદ્ર. મહાસાગર કહેવાય. ઓશિયન મતલબ મહાસાગર. મહાસાગર બનવું હતું તેને. અને મહાસાગર શું કામ બનવું હતું? કારણ કે તે બધું શકે. યસ, બીકોઝ એની અંદર બીજી ઘણી બધી મછલીઓ, વેલ માછલી તો ઠીક, પણ બીજા નાના નાના ઘણા ક્રિએટર્સ એની અંદર સમાઈ શકે અને પોતાનું લિવિંગ છે એ જીવન જીવી શકે. એટલા માટે એને ઓશિયન બનવાની ઈચ્છા હતી. તો ક્રિટિસાઇઝર્સ એને હા પાડે છે ઓશિયન બનવાની કે ના પાડે છે? ના પાડે છે. હા પાડે છે. શું કામ ના પાડે છે? કેમ કે તે ન બની શકે. કારણ કે ઇન્સાન ક્યારે ઓશિયન બની શકતું નથી. ઓકે. અને થર્ડ પેરેગ્રાફમાં એને શું નથી બનવું? ડીજે, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, મ્યુઝિશિયન, બ્યુટિશિયન. એને બનવું નથી. તો એને શું બનવું છે એને? માઉન્ટેન, પહાડ. રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન્સ. દીકરા રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન્સ બોલતી બેટા. એને રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન્સ બનવું છે અને ઘણા બધા એ રેન્જ ઓફ માઉન્ટેન્સના એ બેનિફિટ્સ બી કીધા. શું કામ રિવાઇઝ કરાવું છું? બીકોઝ આના પછી તરત જ તે એમસીક્યુ છે અને એમસીક્યુ છે એમાં આવા જ ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે કે એને શું બનવું છે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં, વોટ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ ઇન સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. ફોર ધેટ આઈ વોઝ રિવાઇઝિંગ ધીઝ ઓલ થિંગ્સ. જોઈ લેવે લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં પ્રાઇમ પેટર્ન એને શું કહેવા માંગે છે. ગો અહેડ સિદ્રા, કરો રીડ. I asked them, just what do you think I am? Just I chilled, they said. A children always become, at last, one of those things we, we want them to be. પ્રાઇમ પેટર્ન. યા પર એનું નામ આપ્યું છે. જે મિસ નામ ક્યારના બોલે છે. પ્રાઇમ પેટર્ન આ પોએટનું નામ છે.
તો હવે જે છે બ્રાયન પેટર્ન જે છે ક્રિટિસાઇઝર્સ ને સવાલ કરે છે. આઈ આસ્ક ધેમ, ઘણા બધા એને અપ્રોચ કરી દીધા કે મને આ નથી બનવું, મને ફલાણું નથી બનવું, મને ઢીકણું નથી બનવું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધેટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ધેટ. હવે આખીને ક્રિટિસાઇઝર્સ ને પૂછે છે. આઈ આસ્ક ધેમ જસ્ટ વોટ ડુ યુ થિંક આઈ એમ? એમ કહેશે કે તો તમે જ મને કહો કે હું શું બની શકું. મારી લાઈફના ડિસિઝન છે હું નથી લઈ શકતો, મારી સોચ છે હું કહી શકું છું પણ બની નથી શકતું, તો તમે જ બોલો કે વોટ આઈ એમ, શું કરી શકું છું અને હું શું બની શકું. બહુ સરસ આન્સર આપે છે. જસ્ટ ચાઇલ્ડ તે સે, એમ કહે છે કે હજી તું બાળક છો, કે તું બાળક છો તો તું બાળક બનીને રહે. જસ્ટ ચાઇલ્ડ, બહુ સરસ લાઈન કીધી આપણે એને કે તું હજી એક બાળક છો, આટલું બધું સોચવાની જરૂર નથી તને. જસ્ટ અ ચાઇલ્ડ, બી અ ચાઇલ્ડ. એક માસૂમ બાળક છો તું, તો બાળક બની અને તારા બાળપણને તું જીવ ને એન્જોય કર. ધીસ ઇઝ, એ લોકો કહે છે ક્રિટિસાઇઝર્સ એને સમજાવે છે કે બાળક છો તો બાળકની રીતે તું તારા બાળપણને સરસ રીતે જીવ. એન્ડ ચિલ્ડ્રન ઓલવેઝ બીકેમ એટલીસ્ટ વન ઓફ ધોઝ થિંગ્સ. અને એને સમજાવે છે એક ચિલ્ડ્રન છે, બાળક છે, એક ચિલ્ડ્રન હોય, એક હોય યા તો ઘણા બધા હોય, એક બાળક છે યા તો બાળકો છે, કોઈ પણની વાત કરી લ્યો, મોટા થશો તો એટલીસ્ટ એક પ્રોફેશન તો રિયલિટીનું પ્રોફેશન તમને ચૂઝ કરવું જ પડશે. છે ચિલ્ડ્રન ઓલવેઝ બીકમ એટલીસ્ટ વન ઓફ ધ થિંગ. જેટલા પ્રોફેશનની અહીંયા પર વાત કરી, યા તો ફિર પાયલોટની હોય, ડોક્ટરની હોય, લોયરની હોય, મ્યુઝિશિયન, ટીચર વગેરે વગેરે વગેરે, કોઈ બી પ્રોફેશન હોય તો યા પર એને ક્રિટિસાઇઝર સમજાવે છે કે when you will grow up, એક ચાઇલ્ડ છે કે ઘણા બધા ચાઇલ્ડ છે, when you will grow up, you have to choose at least one thing. કોઈ એક સાચો પ્રોફેશન તો તને ચૂઝ કરવો જ પડશે. then only your survival will become very easy for you to sustain in this society. મતલબ કે તને સોસાયટીમાં રહેવું હોય, ખુદની પહેચાન બનાવવી હોય તો ટ્રી યા તો માઉન્ટેન રેન્જ યા તો ઓશિયન લગીને તું તારી પહેચાન નહીં બનાવી શકે. but you have to choose a perfect profession when you grow up. We want them to be. લાસ્ટમાં બહુ સરસ કીધું છે કે we want them to be. કે તું આ વાતને સમજ અને આ વાતને એક્સેપ્ટ કર. તારી સોચ ઘણી ફાઇન છે, તે હરેક વસ્તુની પાછળ એનો મકસદ બતાવ્યો કે why you want to become a tree, why you want to become an ocean, why you want to become a mountain range. તારી સોચ ઘણી સરસ છે, બટ એક ઇન્સાન જે છે એને રિયલ પ્રોફેશન ચૂઝ કરવા જ પડે છે when they grow up, just to survive in the society, just to sustain his personality in the society. આવી રીતે નહીં બ્રાયન પેટર્નને ક્રિટિસાઇઝર જે સમજાવે છે. but this line was the awesome line of the poem. મારી પણ આ જે સોચ છે જે હું તમને કહીશ, just a child. તમારું બાળપણ છે, હજી બાળક છો, એટલા મોટા પણ નથી થઈ ગયા, એટલા નાના પણ નથી, બટ જે છે તમારી એજને એન્જોય કરો. એટલું બધું હાર્ડલી એટલું બધું ડીપ થિંકિંગ પહોંચવાની જરૂર નથી. બટ યસ, એક પ્રોફેશન या तो फिर एक लाइफ नो एम, एक टारगेट, ये तो होवो ज जोईए, राइट? So this was the poem about Brian Patton that was saying I will be that. Hope क्या clear થઈ ગઈ હશે આખી poem તમને લોકોને. Clear girl? Yes, Miss. Please મને આન્સર આપ. આખી ક્લિયર ને? તો હવે બધાને આમ માઇન્ડમાં બધું ક્લિયર થવા માંડ્યું ને કે હમણાં તો ઠીક છે, બટ આફ્ટર ધેટ I have to decide what I want to become in the future. Ready રહેજો. બટ હમણાં જે છે go with the flow, enjoy your studies, enjoy your school life, but don't forget about your dream, about your aim. લાઈફમાં શું બનવું છે મોટા થઈને એ ક્યારેય ભૂલજો નહીં. ક્લિયર? સો હાઇવર્ડ માર્ક કરી લઈએ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફથી. આપણે ટેક્સ્ટ બુક્સ के हाथ में डायरेक्टली मार्क आउट your textbook with pencil. अगर નથી તમારા પાસે ટેક્સ્ટ બુક
હમણાં એક બે ગર્લ્સ કીધું કે નથી. So they have to write in their rough book. Shall we start? Yes. Very good. So we start કરે માર્કિંગ કરાવ. Yes. Ready ને? Yes. Yes. I'm not getting answer girls. Okay. By the time લખવાની પેટર્ન હું કહી દઉં છું તમને કે when you write in the fair book you have સાંભળો મને જ્યારે fair book માં લખશું ને તો you have to write the whole poem. પહેલા તમને આખી poem લખવાની છે. Same as given in the textbook. જેવી રીતે textbook માં આપ્યું છે you have to write the complete poem like that. If possible તો આ પિક્ચર્સ જે છે ડ્રો કરો તો મને વધારે ગમશે. આજનું હોમવર્ક જે છે ફેર બુકનું જ રહેશે. You have to write the complete poem with the pictures given. Simple છે આ ખાલી tree draw કરવું અને boy draw કરવો that is very easy. થઈ જશે I think તમારાથી. તો pictures જે આપેલા છે that are so you have to draw with pencils and you have to write the poem with black and ball pen. After that, the hard words to mark around, so you have to write that hard word. Okay? So we'll start our poem. First, mark karo recite. RECITE, recite. Next, mark karo grow up. GROWUP, grow up. We have only 5 minutes. જોઈએ કેટલા હાર્ડ વર્ડ્સ થાય છે આપણાથી. રેસ્ટ ઓફ ધી હાર્ડ વર્ડ્સ જે છે એ આપણે ફ્રાઈડેના લેક્ચરમાં કરશું માર્કર. કર્યું માર્કર? ગ્રો અપ માર્ક કર્યું દીકરા? Yes. Yes, miss. મિસ્કેનો ગર્લ બોલે ને પછીના હાર્ડ વર્ડ છે આન્સર આપશો પ્લીઝ.